श्रोते जनों, किताब शुक्रिया सब अर्ग पन्ना नंबर 77 तो शुरू कर लगे हाँ। अज दी ये जिहड़ा है विषा राजनीति, ये जिहड़ा अज वाला अपना टॉपिक है ये राजनीति ते है। उहदे हिसाब नाल ये थोड़े नाल साझी कर लगे हाँ ते ध्यान नाल सुनियो जी। राजनीति आम तौर ते देश विच राज करन दी नीति नूं राजनीति कहा जाता है। आदि काल तो सदा ही राजनीति धर्म के अनुसार ही चलती रही है। इसलिए प्राचीन काल विच इसनूं राज धर्म कहा जाता रहा है। राज धर्म तो भाव राजा भी अपने धर्म जीवन शैली ते नैतिकता विच बझा होया हुंदा है। उस समय विच राजनीति ये सिखाउंदी सी कि एक राजे दे उस दे राज प्रति की धर्म करतव्य अते कारज हुंदे हन। किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म के पक्ष या विरोध विच कीते गए कारजां नूं बराबर नाप तोल के ही इनाम या सज़ा का प्रबंधकी ढांचा बनाया जाता रहा है। धर्म के राह तो भड़क के कोई भी राज गड़बड़ी गुनाहगार अते पापां दा शिकार ना बने। इसलिए आम लोगों का राज दीआं नीतियां विच भरोसा पैदा करने लई, इसलिए आम लोगों का राज दीआं नीतियां विच भरोसा पैदा करने लई अते उसदी धर्म अनुसार परिभाषा तय करने लई राजनीति विच पुरोहित या राजगुरु दे होना जरूरी मन्निया जाता रहा है। धर्म के कामां प्रति राजा ते प्रजा की दृढ़ता, वफादारी अते शुक्रगुजारी ही उसदे राज की मजबूत नीति की बुनियाद मन्नी जाती रही है। परंतु अजोके दौर विच कुछ संगठित लोगों द्वारा मिथी कई विचारधारा नूं ही धर्म की विचारधारा समझ लिया जाता है। इस करके संसार भर विच धर्म नूं लैके हज़ारां विचार पाए जाते हैं। हर एक विचारधारा कई मामलों विच पुण्य ते पाप की परिभाषा विच वक्खो वक्खरी है। इसलिए अजोकी राजनीति धर्म की मूल परिभाषा की थां ते मनुखी अधिकारां ते आचार विहार दे मौलिक गुणां दे आधारित हुंदी है, जिस विच धर्म का सिर्फ एक अंग बन के ही रह गया है। परंतु अनेक विचारधारावां वाले देश विच गड़बड़ी तो बचण लई लोकतंत्र या चोणां राहीं बहुमत नाल नीतियां बनाउण वाले राजे ते मंत्री नियुक्त कीते जाते हैं। वर्तमान समय की राजनीति तीन तरह की है। पहली तरह की राजनीति लोकतंत्र विच बहु गिणती दीआं धार्मिक परंपरावां नूं मजबूत करन उत्ते केंद्रित हुंदी है। इस दे अधीन बहु गिणती नूं अपने पक्ष विच रझाउण लई उन्हां दी विचारधारा नूं सर्वोत्तम सिद्ध करना, उन्हां मुताबक तीर्थ स्थानां ते धार्मिक थावां नूं बनाउणा अते उत्थे जाण वाले रस्तिਆਂ ਅਤੇ सहूलतां नूं विकसित करना, खुद नूं संबंधित धार्मिक विचारधारा का राखा दर्शाउणा, घट गिणती दीआं
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਤਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜੜੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੈ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰੋਤੇ ਜਨੋ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਈ ਜਾਇਓ ਜੀ।